वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत संखेप समय दे विच बाबा जी ने आप जी नूं जो साडा चेत महीना नवें साल की आरंभता सिखां दा संखेप रूप दे विच आप जी नाल बचन साझे कीते। मैं दोबारा फिर संगत जी बेनती करदे हां, मन अदास हो जाता कई बार जदों कुछ शरीरां दी आवाज़ इत्थे स्टेज तक भी पहुँचती है। संगत जी भाव भावनी विच बैठिया करो। हो सकता छोटे बच्चे जरूर बोलन पर बच्चों तो अचेत हम नहीं पता, पर लेकिन जो बड़ियां साडियां भैणां गल्लां करदियां हन, संगत जी बैठण दी थोड़े जिहा भाव रखिया करो। असीं बैठे किसी दी गोद विच आ, गल्लां करन दा समां बहुत हुंदा है, वो बाद दे विच तां बेशक जिन्नियां मर्जी गुरदुआर तो बाद कर लिओ, क्योंकि जदों कदे शरीर दे विच संकट होवे ना जी, दुख होवे, दुख दर्द कदे माड़ा जिहा कदे इहो जिहा दुख पै जाए, फिर किते आके गुरुद्वारे विच बैठ के तुसीं गल्लां कर रहे हो, देखो तुसीं कहोगे दिल नहीं लगता। उस वेले फिर दिल डर रहा हुंदा। गुरु अगे असीं पल्ला अटदे, महाराज मेरे ते आ विघन पै गया है, मेरे ते आ शरीर कष्ट आ गया, मेरियां बेनतियां प्रवान करो। उस वेले नहीं दिल करदा हुंदा भी मैं गल्लां करां, क्योंकि असीं खुशी दे विच उस परमेश्वर नूं भुल जांदे हां। आओ आपां समां है, बेनती करा भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी स्टेज ते आ जाण। आप जी नूं दसम पिता का बख्शिया होया होला महला, वो होला की है, वो महला की है, बखरे बखरे अर्थ हैं संगत जी। होला मनाउण दी की जरूरत पई? धन गुरु दशमेश पिता नूं अपने सिखां नूं इतिहार क्यों बख्शिया? महला की है, इसके भी अर्थ आप जी नूं भाई साहब जी हुण दसणगे। यही चीज़ां आपां गुरुद्वारे विच जिथे गुरुद्वारे आए के सोझी पाए सी, सोझी लैण तां आउणा है। जे एक दूजे का हाल चाल पुछना है वट्सअप ते बाई फेस गल्लां करो जिन्नियां मर्जी, कोई पाबंदी थोड़ा वा। गुरुद्वार तो बाहर जिन्ना मर्जी लंगर पानी छक के छेती ना घरां नूं जाया करो। मैं तां कहना 2-2 घंटे बैठ के जाया करो, गल्लां करो, मिलना है। असीं अपनी कम्यूनिटी है, एक दूजे मित्र दोस्त रिश्तेदार मिलिया करो। समा एक दूजे नूं कोई आउण वाली कम्यूनिटी दियां सानूं जो भी अपने वीर बैठ के सलाहां करो और प्रबंधकां नूं दसो असीं आउण वाले दिनां विच की प्रोग्राम आरंभीए। ये नहीं है कि लंगर छकिया चलो चले गए, असीं मनाही थोड़ो करते हाँ। शामां दी चाह भी पी के जाया करो, नाले सेवादार कुछ रह जाते हैं सफाई करन नूं, नाल सफाइयां करा के विचारां करया करो। लेकिन गुरदरबार दे अंदर थोड़े जे हथ जोड़ के बेनती है संगत जी, सारे नहीं गल्लां करन आउंदे, कई ऐसे शरीर भी आउंदे हन जिन्हां नूं भाव भावनी विच कुछ सरवण करना आउंदा है। सो बेनती प्रवान करनी जी। आओ आपां 12:45 बजे तक 1 घंटे वास्ते आप जी नूं भाई साहब जी हुणी कथा द्वारा निहाल करनगे जी। सारी संगत नूं बेनती जिन्हां ने जल पानी छक लिया है जल्दी तो जल्दी गुरुद्वार विच बैठ के हाजरियां भरो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई मैं मूर्ख की केतक बात है
ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰਉ ਸੁਣੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲੇਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲੇਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ ਜਿਉ ਉਦਰ ਭਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ, ਸੋ ਧਣੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ
ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੜਨਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਚੜ ਬੋਹਿਤ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਤਝੜ, ਬਹਾਰ, ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਸੌਣ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਦੀ, ਮੌਸਮ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਆਰਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5000, 10,000, 20,000 ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ 200 ਯੂਰੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ MP ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਖੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਸੂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਸਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੂ ਤੇ ਪਰਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ। ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੀਨ ਕਾਮ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੱਤ ਨਾ ਆਦਰ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨੰਨਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਜਾਤ ਨਾ ਪੱਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਹੋਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਛੜਿਆ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਧੈਨ ਦੁੱਧਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਗਾਂ। ਧੈਨ ਦੁੱਧਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜੇ ਗਊ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੱਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਮ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 100 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, 99 ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 99 ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨ, ਕੱਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਤਨੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਾਧਨ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ। ਅਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰਾਧਨ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ। ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਘਣਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਘਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਘਣਾ, ਸੰਘਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੇਪ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਟੇਪ ਚੱਲੇ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੱਲ ਵੱਜਣੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦਾ। ਭਲਿਓ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਿਆ। ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੋਵਿੰਦ, ਗੋ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਵਿੰਦ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਗਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਕਲਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਰ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਘਰ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਮਲ ਰੂਪ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਵਰ ਮੰਗ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਚਾਨਣ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 5 ਕੇ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਖ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਅਮਰ ਅਟਾਰਿਓ। 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰਹੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਆਵਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੱਦਣ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਵਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ
ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈ ਅਦਬ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਪਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੈ ਨਾਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੰਸ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਹੰਸ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਖੂਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੌਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ 5 ਕੇ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਸਮਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਰਿਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 5 ਤੇ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਝੜਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਛੱਡੇਗੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ, ਘੱਤਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ, ਜਲੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਵੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਲਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਵੀਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਲਕਾਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੀਤਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਰੱਖਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰਮ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਉਂ ਜਾਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਬਸੰਤ ਆਈ, ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਨਤ ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਸੜਦਾ ਇਵੇਂ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸੰਤ ਤੇ ਜਲੰਤ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 5-6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਸੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲਖ ਮਲਣੀ, ਗੰਦੇ ਚਿੱਕੜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਲੋਗਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਚਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीलो आतशो आनो बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरी सदा को मेरे ख्यालों की प्रवाज को रोकने वालों, मेरे गोविंद की तलवार कौन रोकेगा। आख दिता भी मेरा जिहड़ा
ਬੇਟਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ, ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰੀ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲਿਆ, 4 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੰਗ? ਬਾਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਬਾਜ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਾਜ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲੜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਢਿੱਲੜ ਜੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਜ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਹਿ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਤਾਜ ਇਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਜ ਮੋੜਨਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 700 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਲੋਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ
ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਧਨ ਸੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਲਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਸੁੰਬੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗਾ ਐਸਾ ਰੰਗ, ਨਾ ਡੀਠ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਬਨੈ ਫਾਗ। ਕਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖਾ? ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਬਨੈ ਫਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਸੰਤ ਸੇਵ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੁੰਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੰਗ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚਾ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਰੂੰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ
ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਤਰ ਧੀਰ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੜੇ, ਵਸਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ। ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਛੋਡਣਾ ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਪੜੀ ਲਹਿ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, 4 ਸਪੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨਾਅਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ, ਸੀਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜਾਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਾਦ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧੌਣ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੀਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗ ਹਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਦੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਣੀ ਉਹ ਤੇਗ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ ਸਨ 1701 ਸੁਦੀ 1 ਸੰਮਤ 1757 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਓ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਨਰੰ, ਬਿਨਾ ਕੇਸੰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਰੰ ਭੇੜ ਜਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਹਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਨ 1701 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2-2 ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ। ਇਸੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 5.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਹਾਥੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਲਿਓ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੱਪ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੋਟਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਿਓਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੇ, ਗੁਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 7100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਝਾਕਣ ਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਪੇਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੱਟ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ, ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫੱਟ ਗੰਭੀਰ ਖਾਧੇ, ਅਗਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਾਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 5000 ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 5000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਭਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੈ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋਂ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਦਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਭੁਜ ਤੇਜ ਅਖੰਡੰ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਰਹੀ ਜਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਤਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਲੱਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੈਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਦੋਨੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾਨ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਰਹਿਤਵਾਨ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਲਵੋਗੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਫਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਗਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੋਥੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿਗਣੀਆਂ ਸੱਜੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਓ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਚਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।